باقی آپ خود سمجھ جائیں گے. میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر طلعت مجید صاحب سے وہ آئے اور حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. ڈاکٹر طلعت مجید صاحب. تھوڑا سا ادھر دیکھیے سر. میں بیٹھے ہوا کہ گیا کیوں سے گزارش ہے اختر مجید ڈار صاحب سے وہ تشریف لائے. اختر مجید صاحب میں گزارش کروں گا. غوری پورہ ضلع پلوامہ سے تعلق رکھتا ہوں. میں 2003 سے لے کے 2014 تک جماعت اسلامی کا رکن رہ چکا ہوں اور 2014 میں سیاسی اختلاف ان سے ہوا جو میں آج یہاں پر میں نے باتیں کی جن کی میں نے یہاں پر نشاندہی بھی کی. میں اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنی یہ جو سوچ ہے وہ شاید بدلنی چاہیے کیونکہ جیو پولیٹیکل سیناریو میں جو حالات رونما دن بدن ہو رہے ہیں تو وہ سیاسی اختلاف مگر بدقسمتی سے اس وقت میری باتوں کی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی نہ اندر ہی نہ باہر ہی. تو پھر میں نے جماعت اسلامی جموں کشمیر سے علیحدگی اختیار کی. میں ان سے الگ ہو گیا. دیکھیے میرا یقین ہے کہ دیکھیے بحیثیت ایک دینی جماعت جہاں تک میں جماعت اسلامی کے ساتھ میرا رشتہ رہ چکا ہے میں ان سے وابستہ رہ چکا ہوں. فکری طور میں آج بھی وہی فکر رکھتا ہوں. مگر جہاں تک مین اسٹریم میں آنے کا سوال ہے اس سیاست میں آنے کے لیے سیاسی عصبیت کی ضرورت ہوتی ہے. جو سیاسی عصبیت سیاست میں مین اسٹریم آنے کے بعد حاصل ہو جاتی ہے اس میں ایک دینی جماعتوں کا اس میں زیادہ کردار نہیں رہتا ہے کہ وہ مین اسٹریم میں آئیں. لیکن میں یہ سبھی لوگوں سے کل سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ شاید ارکان یہاں پر آ رہے ہیں, ارکان یہاں پر نہیں ہیں. میں ایک سابق رکن رہ چکا ہوں. ہاں جماعت کے رفیق جو اس فکر سے وابستہ ہے وہی میرے ساتھی بھی ہوں گے اور وہی میرے ساتھ بھی آئیں گے. دوسری بات جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے میں یہ بات ان تک پہنچانا چاہتا ہوں جنہوں نے جماعت اسلامی کو ہمیشہ یہ ہم اس کو کہیں گے کہ ہاں حریت اور جماعت اسلامی ان دونوں کا ایک کشمیر کا ایک سیاسی رول ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر جس سیاسی استحکام کی میں نے بات کی ہے یا جس پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی ہے جو پولیٹیکل انسیکیورٹی کی میں نے بات کی ہے اس میں جماعت اسلامی اور حریت چاہے وہ اس وقت جماعت اسلامی یہ دونوں تنظیمیں ممنوع ہے لیکن ایک پلیٹ فارم تو ہے باہر. سیاسی استحکام کے لیے ان کا سب سے بڑا رول ہے کہ جو ہم علیحدگی پسند سوچ رکھتے تھے اگر وہ یہ لوگ علیحدگی پسند سوچ چھوڑ کر ان حقائق کا ادراک کریں کہ ہمارا مقدر کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اور اس میں دونوں کا چاہے وہ حریت ہو چاہے وہ حریت سے جڑے لوگ ہو یا جماعت اسلامی سے جڑے لوگ کیونکہ جماعت اسلامی کا ایک اپنا رول ہے ان کا ایک اپنا وجود ہے. وہ کوئی اٹس این آئیڈیالوجی یہ آئیڈیالوجی ہے یہ ایک نظریہ ہے. تو اس نظریے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ہم جس رومانوی ذہنیت میں مبتلا تھے ہمیں اس رومانوی ذہنیت کو چھوڑ کر حقیقت پسندانہ اپروچ جو ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. مجید کی سربراہی میں نوجوانوں کا ایک گروپ یہاں جوائن کیے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ جو ہم وقتاً فوقتاً دعوت دیتے رہے ہیں اس دعوت کو قبول کر کے آج یہ لوگ آئے ہیں اور آگے بھی یہ آپ دیکھیں گے یہ جوائننگ ہوتی رہے گی. سر کیا یہ جماعت اسلامی سے دیکھیں میں یہ جموں کشمیر کے واسی ہیں. میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے میرے لیے نہ کوئی جماعت اسلامی ہے نہ کوئی کانگریس ہے نہ کوئی پی ڈی پی ہے نہ نیشنل کانفرنس ہے نہ حریت ہے. جو چار چیزوں میں یقین رکھتا ہو جو دہشت گردی میں یقین نہ رکھتا ہو جو ملک کے آئین پہ یقین رکھتا ہو جو ڈرگز پہ یقین نہ رکھتا ہو اور جو جموں کشمیر کی ترقی پہ یقین رکھتا ہو وہ ویلکم ہے یہاں. اور یہ خوشی
कितने लोग आने वाले दिनों में अल्लाह के फजल से हमारी कोशिश होगी कि हम ये चलता ही रहे ये ज्वाइनिंग का सिलसिला जब तक हर आखिरी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा भी अपनी पार्टी के साथ न मिले। सर रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई अपनी ये ऑल पार्टी मीटिंग जो थी उसमें बताया गया कि ये आज मुझे नहीं लगता है ऐसी तकरीब में उन सवालों का कोई जवाब मिलना चाहे और उन्होंने अपना जवाब खुद ही दिया वो किसके लिए खड़े होते हैं। सर एक दो सवाल लेंगे सर आपसे। आज डॉक्टर तलत मजीद की सरबराही में नौजवानों का एक ग्रुप यहाँ ज्वाइन किए हैं। मुझे खुशी है कि जो हम वक्तन फवक्तन दावत देते रहे हैं उस दावत को कबूल करके आज ये लोग आए हैं और आगे भी ये आप देखेंगे ये ज्वाइनिंग्स होती रहेंगी। सर क्या ये जमात इस्लामी से ये जम्मू कश्मीर के वासी हैं। मैंने हमेशा आपको कहा है मेरे लिए न कोई जमात इस्लामी है न कोई कांग्रेस है न कोई पीडीपी है न नेशनल कॉन्फ्रेंस है न हुर्रियत है। जो चार चीजों में यकीन रखता हो, जो दहशतगर्दी में यकीन ना रखता हो, जो मुल्क के आईन पे यकीन रखता हो, जो ड्रग्स पे यकीन ना रखता हो और जो जम्मू कश्मीर की तरक्की पे यकीन रखता हो वो वेलकम है यहाँ। और ये उसी ऐसे कितने लोग आने वाले दिनों में अल्लाह के फजल से हमारी कोशिश होगी कि हम ये चलता ही रहे ये ज्वाइनिंग का सिलसिला जब तक हर आखिरी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा भी अपनी पार्टी के साथ न मिले। खैर ये आज मुझे नहीं लगता है ऐसी तकरीब में उन सवालों का कोई जवाब मिलना चाहे और उन्होंने अपना जवाब खुद ही दिया वो किसके लिए खड़े होते हैं। हुई क्या सर जम्मू में थी ना महबूबा मुफ्ती थी ना फारूक अब्दुल्ला जनाब वो तो वैसे ही दिल्ली वालों के साथ है, वो कहाँ जा सकते हैं वहाँ। सर नहीं ऐसी बातें किया करो जब आपको हकीकत पता है। हकीकत वही है, उनको टेलीफोन आया होगा, बैठो घर में, घर बैठ के बेचारे क्या करेंगे। सर आजाद साहब और आपकी पार्टी को बी पार्टी कहा जाता है बीजेपी की। आजाद साहब हो सकते हैं क्यों वो दिल्ली में रहते हैं, हम तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं और जम्मू कश्मीर की दिल की धड़कनें बन चुके हैं और उन्हीं धड़कनों में आज आपने एक धड़कन देखी डॉक्टर तालत मजीद साहब। सर मोस्टली सेपरेटिस्ट जो है वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई सेपरेटिस्ट नहीं है, हम सब जम्मू कश्मीर के वासी हैं। ये नाम दिल्ली का दिया हुआ है या इंटरनेशनल कम्युनिटी का दिया हुआ है। अपने हक के लिए लड़ना, सच्चाई के लिए लड़ना कोई सेपरेटिज्म नहीं होता है। मैं आपको कहता हूँ बार बार ये मुल्क हमारी तकदीर जुड़ी हुई है दिल्ली के साथ, लेकिन यहाँ कोई सेपरेटिस्ट नहीं है। ये किसको कब शूट करता है आपको नहीं पता है कि यहाँ जिन लोगों ने हुकूमतें की उन्होंने वोट जिनको आप सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट कहते हो इन्हीं से लिए और इनको फिर धोखा दिया, इस्तेमाल किया इनको, फिर इनकी बच्चियों को अंधा किया, इनके बच्चों को अंधा किया पैलेट गन से, फिर इनको बोला टॉफी और दूध लाने के लिए गए थे। मैं उनमें से नहीं हूँ, यहाँ कोई भी सेपरेटिस्ट नहीं है, यहाँ सब अपने हक के लिए लड़ते थे और उसी हक और सच की लड़ाई को अपनी पार्टी कहते हैं। हम आज सर आप कहते हैं कि ये कोई खानदानी पार्टी नहीं है, किसकी तरफ ये इशारा जाता है कि मैं किसी की तरफ इशारा नहीं है। क्या यहाँ आपको सबको यहाँ पार्टियां जो है खानदानी ही बन गई हैं। यहाँ कौन सी पार्टी आपको खानदानी नहीं दिखती है मुझे बताओ। पता नहीं है क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कहते हैं हमारे तो वही सवाल है। दिल्ली में कुंजी उनकी है, वो दिल्ली के ऑर्डर पे चलते हैं। दिल्ली में क्या होगा, घर बैठो बैठ के क्यों आप मुझसे क्या लो, आपको मुझसे ज्यादा पता हो।